자격하잖아. 자, 오늘 말씀은 Matthew chapter 28 verse 1 to 20. 마태복음 28장 1절에서 20절. 20절까지. 자, 1절부터 잠시만요. 1절부터 함께 영어로 먼저 읽어주실래요? 1절부터 19절까지만 먼저 읽을게요. 1절부터 9절. After the Sabbath at dawn on the first, no, it's 19? 10? Verse 1 to 10. Oh, okay. After the Sabbath at the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look into the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know what you are looking for, Jesus, who was crucified. He is not here, he has risen, just as he said. Come Amen. and see the place where he lay, and then go quickly and tell his disciples he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, collapsed to his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." 자, 11절부터 제가 읽도록 하겠습니다. 여자들이 갈 때 경비병 중이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 지금 읽는 거는 verse 11 to 20예요. 같이 보셔야 돼요. 지금 verse 13. verse 14. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 11 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시한 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 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 오늘도 주님이 주신 말씀을 통해서 우리들에게 하시는 하나님의 음성을 들으시길 바랍니다. I hope we can hear God's voice through today's sermon. Amen. Amen. 할렐루야. 아멘. 부활의 아침, 우리 주님께 영광을 올려드립니다. 2000년 전 우리를 위해서 이 땅에 오신 주님. 지난 금요일 예수님은 십자가에 돌아가셨고 오늘 주님이 다시 그 죽음을 이기시고 살아나셨습니다. 할렐루야. 주님의 We praise the Lord. 주님의 이름을 찬양합니다. 부활하신 주님을 찬양합니다. 오늘 본문은 이제 안식일이 지난 새로운 날 아침에 막달라 마리아와 다른 마리아가 예수님의 무덤으로 향하게 됩니다. 지저스 튀움으로 가게 되죠. 막달라 마리아와 다른 마리아는 요셉과 야고보의 어머니인 마리아를 얘기하고 있고요. 막달라 마리아는 7 귀신이 들렸던 마리아를 이야기하고 있습니다. 주보 보세요. 질문 보세요. 거기에 첫 번째 질문이 뭐예요? 무덤에 향했던 사람들은 누굴까요? Mary and Magdalene. Mary and other Mary, right? Mary Magdalene. 맞나? 몰라. Mary and other medic. 네. Mary. 다 적으셨나요? 딴거 찾아.
자, 그러면 오늘 이 사람들이 무덤을 향해 지저스 팀을 향해 갔어요. 무덤을 향해 갔어요. 근데 자, 무덤 앞에 갔는데 무슨 일이 있었죠? Angel. Tomb was rolled open. 오픈돼 있어. 그 도어가. 근데 이 당시 무덤은 이러한 문을 이렇게 오픈한 게 아니라 스톤이다. 스톤을 위에 굴려갖고 이게 막았단 말이야. 스톤을. 그래서 근데 딱 갔더니 스톤이 오픈돼 있는 거야. 그 도어가. 그 다음에 무슨 일이 일어나죠? They get scared, or the angel tells them to. 엔젤 spoke to them. 천사가 그들에게 이야기합니다. Verse 5, 6 다 같이 읽어볼까요? 시작. Do not be afraid, for I know. 다 같이 시작. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, he has risen just as he said. Come and see the place where he lay. 아멘. 천사가 여자들에게 말하기를 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수가 너희를 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 봤더니 nobody is there. 아무도 없는 거예요. 아무도 없는 거예요. 이거는 정말 미라클한, 우리가 생각해보면 우리가 무덤에 갔는데 없어. 바디가 없어. 그러면 이건 진짜 샥하고 서프라이징한 미라클이지. 미라클. 천사가 무엇을 이야기했죠? 예수님이 살아나셨다. He is risen. 예수께서 살아나셨다. 그리고 중요한 건 뭐예요? 예수님이 말씀하셨던 대로라고 했어요. 예수님이 말씀하셨던 대로. 예수님이 뭐라 그러셨어요? 자, 매튜 챕터 6 verse 21. 수명 한번 읽어줄래요? 읽어주세요. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things, and that he must be killed and on the third day be raised to life. 아멘. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 예수님이 예언했다는 거예요. 얘기했다라는 거예요. Jesus knows it. What will happen. 수임 읽어주세요. They would come on 크게. 크게. They would come on the third day. He will be raised to life. And the disciples were filled with grief. 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. 마태복음 17장 23절의 말씀. 하나 더 볼까요? 캘렙. And will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day he will be raised to life. 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. 마태복음 20장 19절 말씀. 제자들이 도망갔죠. 그런데 예수님은 이야기했어요. 3일에 내가 다시 살아날 거야. 예수님은 선포하셨습니다. 예수님은 명확하게 클리어리 말씀하셨어요. 그래서 정말 대단한 일 아닙니까, 여러분? Isn't this an amazing thing, right? 그래서 우리는 기뻐해야 되지 않겠습니까? 수인아, 우리 기뻐해야 되지. Shouldn't we rejoice? Shouldn't we give thanks? 우리가 정말 하나님 앞에 감사드려야 되지 않겠어요? 예수님이 말씀하신 대로 What Jesus said has been fulfilled, completed. 예수님이 말씀한 대로 이루어졌다는 거죠. 이게 놀라운 사건이에요. 이 구원은요 이미 하나님께서 우리들에게 약속하신 거죠. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. God, the salvation was already promised by God, and it is the very reason Jesus came to this earth. That's why God promised us we will be saved by Jesus Christ. 예수님의 십자가 사건으로 인해서 우리도 구원을 받게 될 것이다라고 예수님 하나님께서 약속을 하셨기 때문입니다. 근데 그분이 누구세요? 우리의 구원자이신 예수 그리스도, who has overcome, 죽음을 이기신
죽음을 이기신 death. Who has overcome death. 죽음을 이기신 예수 그리스도. 우리가 그분으로 인해서 구원을 받는다는 거예요. 그래서 joyful하고 thankful하고 우리는 strong, be strong 될 수 있다는 거예요. By Jesus Christ. By His blood. 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미암아 우리 그럴 수 있다는 것입니다. 자, in verse 9, 9절에는요, 이 여인들, 아까 누가 갖다 줘? 여인들이 예수님이 이 땅에 오신, 예수님을 무덤으로 향하였던 이 여인들은 어떻게 되냐? 다시 예수님을 만나게 됩니다. 9절 한번 읽어볼까요? 수인. Suddenly Jesus met them greeting. She said they came to him, clasped his feet and worshipped him. 아멘. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하니 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 무엇을 했다고요? worship, praise, 경배했다라는 겁니다. 두 번째 질문이 그걸걸요 아마. 뭘 했어요 그들은? worship. 다시 만나자마자 경배를 했어요. worship을 했어요. 정말 기뻐해야 될 것은, 자, 부활하신 주님이 그 제자들도 만났지만, 자, 부활하신 주님이, 수명, 부활하신 주님이 이제 누굴 만났어요? 우리를 만났어요. 부활하신 주님이 여러분들 만난 거예요. The risen Lord meet us today. 오늘 주님이 우리를 만난다라는 것입니다. 우리의 구원자이시여, 치유자이시여, 성결하신 분이시여, 다시 오실 왕이신 그 주님이 오늘 부활하셨고 2000년대 그 여인들을 만나셨고 그리고 오늘 이 예배에 참석하신 여러분들을 지금 만나고 있는 것입니다. He rose again, he met those women and he is meeting of all you who are here in worship today. worship today. 이 여인들이 무엇을 했다고요? 예수님을 경배하였다고 나옵니다. 이 경배는요, 복종, 순종함을 의미하죠. What is the meaning of the worship? The obedience. obedience. 우리는 예수님께 순종함으로 나가야 됩니다. 그리고 죽음을 이기신 그 예수 그리스도, 죽음을 이기신 그 예수 그리스도 앞에 우리는 뭐 해야 된다고요? 저기 맨 끝에 나는 뭐지? 수명아? 저 맨 끝에 We must come from before Jesus in obedience. worship 한다는 건 뭐예요? submission and obedience. Jesus Christ who overcame that. 죽음을 이기신 그 예수 그리스도. 이 여인들은요, 이분을 직접 만났고 경배하였던 것입니다. 그런데 보세요. 예수님의 무덤이 비었다라는 사실을 안 다른 사람들도 있어요. 캐롤 한번 읽어줄래? While the women were on their way to the city, some of the guards went into the city and reported everything that had happened to the chief priests. The chief priests met with the soldiers and devised a plan. They gave the soldiers a large sum of money and told them, "You are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." 김천성 한번 읽어주실래요? 그 여인들이 길을 가는 동안 몇몇 경비병들은 성 안에서 들어가서 대제사장들에게 일어난 일들을 모두 보고했습니다. 그러자 대제사장들은 장로들과 만난 계략을 꾸미고는 그림들에게 많은 돈을 쥐어주며 말했습니다. 예수의 제자들이 밤중에 와서 우리가 잠든 사이에 시체를 훔쳐갔다라고 말하라. 만약 이 소문이 총독의 귀에 들어가더라도 우리가 잘 말해서 너에게 문제가 없도록 해주겠다. 이때도 참. 자, 예수님을 잡아서 죽였던 대제사장들과 장로들은 예수님의 부활의 소식을 들었음에도 불구하고 뭐 했다고? Do not believe 했다고, 믿지 않았다고. 그리고 do not agree 했다는 거죠. they did not acknowledge. 그러니까 인정하지 않고 오히려 어떻게 해요? 그 소식을, 그 소문을 조작을 해서 거짓 소문을 내는 거예요. Instead they spread the false rumor. 어떻게 했다고? You
to say his disciples came during the night and stole him away. 자, 무덤에 있던 예수님 제자들이 와서 그 시체를 가져다 갖고 갔다라고 얘기하라는 거예요. 거짓말하는 거예요. 근데 생각해봐요. 디사이플들이 제자들이 힘이 있게 파워가 있겠어? 아니면은 솔저들이 파워가 있겠어? 솔저가 문 앞에서 지키고 있는데 제자들이 온들 어떻게 가져가? 어떻게 갖고 왔냐고. 이거는 진짜 정말 루머야. ignorance. It's so funny. 정말 참 말이 안 되는 얘기죠. 소주를 먼저 파이트해요. 그럼 그거를. 그러니까. 근데 생각해봐요. 만약에 대제사장 하이프리스트들이 얘기한 것처럼 솔저들이 얘기했다. 그러면은 솔저들은 자기의 책임을 리스마터빌리티를 루즈한 거야. 그러면 그 사람들은 죽을 수 있는 거야. 그래서 이렇게 얘기하는 거예요. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of the trouble. 왜냐면 리스마터빌리티를 루즈하다는 페일하잖아. 그럼 그때는 다 하는 거거든. 이 시대는. 참 이것이 그러니까 항상 우리는 두 가지 그 디사이드 하는 데가 있어요. 빌리브 하느냐, 나 빌리브 하느냐. 항상 everything에. 근데 우리는 빌리버 하는 믿음으로 살아가야 된다는 거죠. 어찌되었든 악한 마음은요 계속 악함을 이끌어요. 라이는 또 라이를 계속 하게 돼. 그러니까 어떤 게 되게 중요해요. Be honest. 그리고 believe Jesus Christ. 이게 굉장히 important하다는 것입니다. 대제사장들 장로들은 예수님을 하나님의 아들로 인정하지 않았고 예수님의 부활도 인정하지 않았고 그들의 눈에서 그들의 마음에서 예수님을 인정 못하는 사람들이었죠. 이 시대의 리더들은 예수님을 인정하지 않고 오히려 자 보세요. 이 시대의 워먼은 굉장히 그 로우 그룹에 속한 사람들이에요. 이 워먼이라는 포지션 자체가 굉장히 로우한 포지션에 있었단 말이야. 그렇지만 예수님은 그 로우한 그 사람들을 만났고 굉장히 천한 사람들을 만났고 약 슬레이브랑 시밀러해. 이 시대의 워먼들은. 근데 그 사람들이 지저스를 만났고 어떻게 했어요? 월십을 했어요. 월십을 했어. 저는 여러분들이 예수님을 경배하는 삶을 살아가면 좋겠습니다. Always. 항상. 주님을 경배하는 삶을 살아가면 좋겠습니다. 근데 질문이 있어요. 경배하는 삶이라는 거는 어떻게 살아갈 수 있는가요? 자, what is life of worship? How to do? How to do? 네. 여러 가지가 있을 수 있지만 there are many ways가 있어요. 그렇지만 today's message에는 쇼워스에 딱 한 가지를 보여주고 있습니다. 수명 읽어줄래? Now Jesus tells us what we are to do. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 이것을 우리가 뭐라고 하죠? 그레이트 커미션이라고 하죠. 그래서 그레이트 커미션 펀드가 저것이 우리 디노미네이션에서 컨센트레이트하고 메인으로 임포턴트하게 생각하는 거예요. 중요하게 생각하는 거예요. 그레이트 커미션. 그래서 every first week에는 우리가 그레이트 커미션 펀드 대사명 헌금을 하는 거예요. 그것이 어디로 가냐? 지금 현지 선교사님들에게 가게 돼 있어요. 바로 그 헤드쿼터에서 다 콜렉트해서 이제 세퍼를 하는 거예요. 그러니까 굉장히 미션을 위해서는 굉장히 중요한 것이고 지상에서의 대사명 예수님이 부활하시고 명령하신 그 명령
모든 민족을 제대로 삼는 것이요. 그래서 모든 것을 가르치고 지키게 하는 것입니다. 삶으로 가르치고 말씀으로 가르치고 행동으로 가르치고 모든 것을 이용하여 가르치라고 지키게 하는 것입니다. 이것이 우리의 사명이죠. 우리가 해야 할 일입니다. 부활의 날, 기쁨의 날, 감사의 날 결국 우리는 무엇을 해야 되냐? 자, 월십하는 게 뭐죠? 뭐라고? 우리가 해야 될 건? 오베이하고 그 다음에 Surrender. 월십해야 되는데 어떻게 월십하냐고? Make all nations, make disciples of all nations as per this word. Go and make disciples all over the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching. Go, make, baptizing, teaching. 가야 돼요. 그래서 우리가 미션을 가는 거예요. 미션을 왜 가냐? 가면은 there is not fun. You cannot use the cell phone. You cannot play the game. 여러분들 게임을 할 수도 없고 핸드폰도 마음대로 만질 수가 없어요. 그러나 왜 가야 되느냐? 그것이 월십하는 거예요. 그리고 Great Commissioning 우리에게 오더를 했죠. Go make disciples. 가서 제자를 만들어라. 그것이 월십입니다. 월십하는 삶입니다. 바로 그것이 주 예수 그리스도를 모르는 자에게 who do not know the Jesus Christ 그 사람에게 우리는 teach them 그리고 proclaim the gospel 복음을 전파하고 그들을 가르치는 것 그것이 월십하는 삶입니다. 할렐루야. 그러한 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. Lord, thank you. We praise you for bearing the cross and rising again for us. Help us to remember your great love, to hold in our hearts, and to live lives that boldly proclaim your love. Guide us so that wherever we are, we may share the gospel. We pray all these things in the loving name of our Savior. 주님 감사합니다. 우리를 위해 십자가를 지시고 부활하신 주님을 찬양합니다. 그 큰 사랑을 기억하며 다시 그 사랑을 마음에 품고 주의 사랑을 널리 전파하는 믿음의 삶을 살아가도록 축복하여 주시옵소서. 언제나 어디서나 복음을 전파하는 우리들이 되도록 인도하여 주시옵소서. 사랑 많으신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 같이 찬양하도록 오퍼레이션 찬양하도록 하겠습니다. 주 하나님 독생자의
of us who are taking part in this offering, and that your love will reign with us forever. 주님, 오늘도 어려운 상황 속에서 주님께 드릴 예물을 잊지 않고 주님 앞에 나온 모든 성도들을 축복하여 주시옵시고, 오늘 드리는 이 예물을 통하여 하나님의 사랑이 바친 손길에 더욱 넘치기를 소망합니다. Now the grace of our Lord Jesus Christ, love of our Father God, and the fellowship of the Holy Spirit may be upon all those who worship Him here in Christ now and forevermore. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님의 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 역사하심이 주님 부활의 날 기뻐하며 감사하며 주님 앞에 순종하며 또한 주님 앞에 경배드리며 그리하여 주의 복음을 땅끝까지 전파하겠다고 결단하고 나가는 모든 성도들 머리 위에, 우리 교회 위에, 주님의 부활을 기뻐하는 모든 교회와 선교지 위에 영원히 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘. Target.